वाकई सच्ची गल आ। हर चीज़ बदल जाएगी पर यसू का नाम नहीं बदलेगा। सारे खड़े होवांगे, अपनी बाइबल ਨੂੰ अपने हथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ वचन ਲਈ प्रार्थना करांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्नवाद पिता परमेश्वर जी। खुदावन जी तुहाडे वचन ਲਈ धन्नवाद मेरे परमेश्वर। सारे कहिए परमेश्वर तुहाडे वचन ਲਈ धन्नवाद। ओ खुदावन जी तुहाडे इस जिंदा वचन ਲਈ धन्नवाद जिहड़ा सानू जीवित कर दिंदा है मेरे परमेश्वर। ओ खुदावन जी मैं इस वचन दे नाल प्यार करदा हां ते मैं यकीन करदा हां कि अज दा वचन मैनू सेम नहीं रहन देगा बल्कि मैनू चेंज कर देगा। मैनू ही नहीं बल्कि मेरे घराने नू भी चेंज कर देगा। हालेलुया प्रभु यीशु दे नाम दे विच आमीन। हालेलुया। सब बैठ जाइए। सब दा स्वागत है प्रभु दी हजूरी दे विच। हालेलुया। अज दा वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यकीन करदा कि अज दा वचन अगर तुसीं समझ गए तुहाडी लाइफ कदी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि अज दा वचन जिहड़ा मैं तुहाडे नाल शेयर करन जा रहा हां ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਬਲੀਕਲ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਇਵੈਂਟ ਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2500 ਪ੍ਰੋਫੈਸਿਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੀਅਰਲੀ 2500 ਪ੍ਰੋਫੈਸਿਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਜੇ 2000 ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 500 ਵੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆ, ਅੱਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। काफ़ी ਆਪਾਂ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਰਹੀਏ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ਫਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਮਾਰਕ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਏ 14 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਕ ਬੁੱਕ ਆਫ ਮਾਰਕ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਏ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 आयत तक। अत जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे ना उतरे और ना भीतर जाए, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि ये झाड़े में ना हो। झाड़े में मतलब विंटर में ना हो, क्योंकि वह दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सिरजी है अब तक ना तो हुए हैं और ना फिर कभी होंगे। यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब पहले से ही बता दिया है। हालेलुया। किहड़ी चीज़ बारे गल कर रहे हैं? परमेश्वर दी सैकेंड कमिंग। आपां लास्ट वचन दे विच गल कीती सी कि प्रभु जिहड़े मसीह नूं असीं लभदे आ, वो मसीह की आ, वो मुर्दा नहीं आ, पर मुर्दियां विचों जिंदा हो के जिहड़ा प्रभु आसमान ते चले गए, स्वर्ग दे विच चले गए आ, उन्हां नूं असीं ਲੱਭਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਬਲੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਕਮਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੂੜੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਤੇ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੂੜੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਤੇ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਆਜ਼ਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ 24 6 to 7। Isaiah 24 verse 5 and 6। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਦੂੰਗਾ। इथे लिखा, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला। विधि की पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य ਰਹਿ ਜਾਏਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਆਜ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਤੇ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਨਿਊ ਤੇ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਨੇ ਬੈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਝਗੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਰਸ, ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਉਹ ਘਟਾਏ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇ ਆਫ ਦ ਲੋਰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੇ ਆਫ ਦ ਲੋਰਡ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਇਹ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ। ਇਹ 7 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਪਹਿਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਟੋਟਲੀ 7 ਈਅਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਮੈਥਿਊ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਏ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਆਇਤ ਤੱਕ। Matthew 24 6 and 7। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। जब तुम लड़ाइयाँ देखोगे भी, पर लड़ाइयाँ की चर्चा भी सुनोगे, पर अंत उदों नहीं होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। कदा आरंभ होगा? पीड़ाओं का। बैड ट्रांसलेशन। जो सही बिबलिकल ट्रांसलेशन अगर तुसी ग्रीक दे विच इहनूं पढ़ो, पीड़ाओं का, पीड़ा नहीं, ये लिखिया प्रसव पीड़ा, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਪੇਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੇਬਰ ਪੇਨਸ ਦਾ ਕੀ ਆ?
ਆਰੰਭ ਹੋਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੂਇਸ਼ ਰਾਬਾਈਸ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਬਰ ਪੇਨਸ ਆਫ ਮਸਾਇਆ, ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਲੇਬਰ ਪੇਨਸ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਪੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪੇਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਫੋਲਸ ਲੇਬਰ ਪੇਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸਟਨ ਹਿਕਸ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੋਲਸ ਲੇਬਰ ਪੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੇਨਸ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫੋਲਸ ਲੇਬਰ ਪੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਸੀਗੀ, 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਐਂਡ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਫੋਲਸ ਲੇਬਰ ਪੇਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਅਨਸ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਪੇਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਬਰ ਪੇਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬੇਬੀ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੇਨਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਦੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦਾ ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬੇਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੇ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਡੇ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਨ। ਇਹ ਡਾਰਕੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਡੇ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਡ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦਿਨ ਨਾ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਛ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਕ ਆਫ ਬੀਸਟ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, 666 ਨੰਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਵਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਆਫ ਬੀਸਟ ਆ, 666 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਵਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕ ਆਫ ਬੀਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ, ਆਪਾਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 80 ਈਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁਛ ਮਰ ਗਏ, ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1900 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1900 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ। ਪਰ 1900 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਰਨ ਹੋ ਗਈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ
2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਮਗੈਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? 1900 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫੈਲਸਤੀਨ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕਰੋ, ਫੈਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕਰੋ। ਫੈਲਸਤੀਨੀਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੈਂਡ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ 1900 ਸਾਲ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਟਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੌਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਇੱਕ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਊ ਟੀਚਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਸਟਰੀ। ਉਹ ਮਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮੇਬੀ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕੌਂਟਰਡਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆ, ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੋਲਰਸ ਆ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਕੋਲਰਸ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਸ ਹੀ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੂੜੇ ਭੇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੂੜੇ ਭੇਦ ਆ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 13। ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 13 verse 7। ये प्रभु यीशु कह रहे, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। हालेलुया। प्रभु कहते कि ओल्ड टैस्टामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮਿਸਟਰੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸੈਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਮਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ। ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 24। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ
ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 24 वर्स 36 to 44। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम नहीं सोचते, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਇਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ? ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਭੁਕੰਪ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਘਟਾਏ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੀਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਿਆਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਨਾਈ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਊਂਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘੜੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਨਿਊ ਟੀਚਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਮਿਸਟਰੀ ਆ। ਮਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ? ਮਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਰਚ ਏਜ। ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਏਜ ਆ, ਨੀਅਰਲੀ 2000 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਚਰਚ ਏਜ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਆ? ਚਰਚ ਬਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਰਚ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਕਿ ਚਰਚ ਏਜ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੀ ਆ, ਬਿਲੀਵਰਸ ਦੀ ਏਜ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਮਿਸਟਰੀ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2 ਇਸਤਰੀਆਂ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 2 ਬੰਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਜੋਤਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਰੈਪਚਰ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਰੈਪਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿੰਗ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਦ ਡੇ ਆਫ ਦ ਲੋਰਡ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਰੈਪਚਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਚਰ ਆ, ਇਹ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਮਾਰਕ ਚੈਪਟਰ 13 verse 32। Book of Mark chapter 13 verse 32। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਹ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ? उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता,
ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र परंतु केवल पिता। हालेलुया। कि रैप्चर दे बारे कोई नहीं जानता। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲੀ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਕੰਪ ਆਉਣਗੇ, ਲੜਾਈ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਚਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਨੋਰਮਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੀਸ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਨੋਰਮਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆ, ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਏਜ ਆ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਗ੍ਰੇਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹੁੰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਈਵਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਅਰਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੇਸਿਸਟ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੈਡੀਕਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਸੀ ਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਸ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਪੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਲੜਾਈਆਂ, ਮਾਰ, ਵੱਢ, ਕਾਟ, ਰੇਪ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ 39 to 40। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ 39 to 40। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। पहला आप मैथ्यू तो मार्क दे विचों पढ़िया, पर लूका ने कन्फर्म किया कि परमेश्वर उस घड़ी आ जाएंगे एक चोर की तरह, जिदा एक चोर आउंदा आ उहदी तरह आउणगे ते
ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਜਾ ਚੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਰੀ ਦਣੀ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਚੋਰ ਦਾ ਕੀ ਚੋਰ? ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ। ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੋਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਰਚ ਦੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਰਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਬਲੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦੋਮ ਅਤੇ ਗਮੋਰਾ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੂਤ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਗ ਬਰਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੋਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਨ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰੈਪਚਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਡੈਨੀਅਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਡੈਨੀਅਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵੀਕਸ ਆਫ ਡੈਨੀਅਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਡੈਨੀਅਲ, ਐਂਡ 70 ਵੀਕਸ ਆਫ ਡੈਨੀਅਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਕੌਣ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 70 ਵੀਕਸ ਆਫ ਡੈਨੀਅਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 13, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 13। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਟੀਚਰ ਹੋਏ ਆ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 88 ਰੀਜ਼ਨਸ, ਉਹਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, 88 ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਚਰ ਆ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਟੀਚਰ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪਚਰ ਜਿਹੜਾ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ 1988 ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖੇ ਕਿ 88 ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਚਰ ਆ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹਿੰਟ।
ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਟ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁੱਕ ਆਫ Marcus chapter 13 verse 28. Mark chapter 13 verse 28 to 31. ऐसे लिखा, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। ग्रीष्म काल मतलब कि गर्मियाँ। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। हालेलुया। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹਿੰਟ कि जदों तुसी आ चीज़ां हुंदियां देखो, की हुंदियां देखो, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इस प्रकार जब तुम इन बातों को हो, जदों तुसी इन्हां चीज़ां नूं हुंदियां देखो, किन्हां चीज़ां नूं, ये मैं तुहानूं दसूंगा किहड़ियां चीज़ां, जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। ये लोग जाते ना रहेंगे इंग्लिश दे विच मैं तुहानूं एक बारी पढ़ देना। ट्रूली आई से टू यू दिस जनरेशन विल नॉट पास अवे until all these things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Hallelujah. प्रभु ने लिखा कि ये जनरेशन खत्म नहीं होगी तो मैं आ जाऊंगा। हालेलुया। अच्छा, लास्ट वीक तो नहीं, जी उस तो पहले आप स्टडी की सी, मैं तुहानूं एक गल दसी सी कि ट्री परमेश्वर ने बिलीवर्स की तुलना किहदे नाल कीती आ बाइबल दे विच, याद है किहड़ी चीज़ दे नाल? एक दरख्त दे नाल। जिहड़े बिलीवर्स आ परमेश्वर ने की कहा कि जिहड़ा एक बिलीवर आ वो उस दरख्त दे वांग आ जिहड़ा कि नदी के कंढे ते लगा होया। इदां ही आ जे तुसी डीप बाइबल स्टडी करदे आ, प्रोफेसी दे विच जे तुहाडा इंटरस्ट आ, तुसी लाइक करदे आ प्रोफेसी अनलॉक करनी, या तुसी हिस्टरी दे विच लाइक करदे आ, ओल्ड टैस्टामेंट दा न्यू टैस्टामेंट पढ़दे आ, डीप स्टडी करदे आ, तो तुहानूं पता लगदा आ कि जिहड़ा अंजीर दा दरख्त आ, फिग ट्री, अंजीर दा दरख्त, परमेश्वर ने हमेशा इजराइल दी तुलना किहदे नाल कीती आ? अंजीर दे दरख्त दे नाल। हालेलुया। परमेश्वर ने हमेशा इजराइल की तुलना अंजीर के दरख्त ना की है। इत्थे लिखा कि अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। हालेलुया। जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हिंट दे दिता इत्थे कि उस टाइम ते समझो कि मेरा टाइम जिहड़ा कि मैं आउण वाला, वरन कि मैं बिल्कुल डोर दे उपर ही, जदों कि तुसी देखो अंजीर दे दरख्त दी डाली निकलदी। इंग्लिश दे विच लिखिआ कि जदों तुसी उहनूं लीव्स कड्ढदे देखो, जदों उहनूं पत्ते कड्ढदे देखो, ते आपां जाणदे आ, मैं तुहानूं पहिलां दस्सिआ सी कि जे ये प्रोफैसी ना फुलफिल हुंदी कि इजराइल दुबारा अपनी एक नेशन ना बनदा, ते प्रभु दी जिहड़ी सैकेंड आमद दी प्रोफैसी आ, रैप्चर दी प्रोफैसी आ, कदी पूरी नहीं हो सकदी। पर उहने पत्ते कदों कड्ढणे शुरू कीते आ? हालेलुया। वर्ल्ड वार तो बाद विच जदों उहदा बर्थ होया 80 साल पहला, अज तो 80 साल पहला उहदी डाली जिहड़ी कोमल होई ते वो दोबारा जिहड़ा ट्री आ हरिया भरिया हो गया, उन्हें पत्ते अपने कड्ढने स्टार्ट कर दिते। हालेलुया। फल नहीं उन्हें दिता हले, पत्ते कड्ढे आ, पत्ते कड्ढे आ ना। बाइबल दे विच लिखिआ प्रभु ने जो जान लगे सीगे, उन्होंने कहा ही मैं उदों तक वापस नहीं आऊँगा जदों तक इजराइल ना कवे धन्या वो जिहड़ा परमेश्वर के नाम दे विच आउंदा, ओहदा फल होऊगा। जदों इजराइल जिहड़ा है अज वो जूइश नेशन जाणिया जांदा, पर एक टाइम आऊगा कि प्रभु यीशु नूं पुकारनगे। वो जिहड़ा टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन आ 7 साल का, उस तो बाद विच वो पुकारनगे। पर इस टाइम ते आपां की देखदे आ, उन्होंने कि अपने इजराइल ने अपने पत्ते कड्ढे आ, वो दोबारा एस्टैबलिश होया, दोबारा वो जिहड़ा दरख्त सुक गया सीगा वो दोबारा हरिया भरिया हो गया। हालेलुया।
ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ? 80 ਸਾਲ। 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ? 70 ਸਾਲ। 120 ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰ 70 ਸਾਲ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਕਸੀਮਮ 120 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਆ ਉਹ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਲਿਖਿਆ ਆ 120 ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਲੋਕੌਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਲੋਕੌਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਟਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਹੋਲੋਕੌਸਟ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 90 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਮਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਲੋਕੌਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀਗੀ। ਮੇ ਬੀ ਕੋਈ ਬੋਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਦਿਨੋਂ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਆ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ, ਟਾਵਾਂ ਬਚਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀਕ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 3 ਵਰਸ 5, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਜੈ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹੀ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੈ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਉਹ ਜੈ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ? ਈਵਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਊਕਵਾਰਮ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੈ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਲਿਊਕਵਾਰਮ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਪਰ ਜੈ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 25, ਅਗਰ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 25 ਪਹਿਲੀ ਵਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, 5 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ, 5 ਨੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ, ਪਰ 5 ਦੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਤੇਲ ਦੂਲੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਲਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੁਝ ਗਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਾਗ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਾਗ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਰੈੱਡ ਹੌਟ ਆ, ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ
ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣੂੰਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵਿਤ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਰੂਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਆ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਕਲੀਸਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪੇੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਲੈਸਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਫੇਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਵਰ ਨੂੰ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਆ ਇਹ ਲਿਊਕਵਾਰਮ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਚਰਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਹੋ। ਇਸ ਚਰਚ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਰ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਟੀਮ ਸਿਸਟਰ ਗ੍ਰੇਸ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। 8 ਰੂਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 6 ਰੂਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਬਚੀਆਂ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟੂਡੇ? 6 ਟੂਡੇ। 6 ਰੂਹਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਅੱਜ ਬਚਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਹਰ 6 ਦਿਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਾਓ ਚਰਚ, 2 ਗਾਣੇ ਗਾਓ, ਹਦੀਆ ਪਾਓ, ਚੰਦਾ ਪਾਓ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੌਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੀਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੂਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉद्धार ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੌਣ ਲਹਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕ ਆਫ ਬੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਆਫ ਬੀਸਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੁਭਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪੀਪਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲਏ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰੈੱਡ ਹੌਟ ਸੀਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਫ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਪਾਸਟਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫੈਂਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੈਗ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਈਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫੈਂਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫੜ ਕੇ 2-3 ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੱਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਊਕਵਾਰਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਣੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੇ, ਮੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਦੱਸ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰੀ ਏਜ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਏਲੀਅਨਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਚੈਨਲਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਏਲੀਅਨਸ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਖੀਆਂ, ਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਬਿਲੀਵਰਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਏਲੀਅਨਸ ਆਏ ਸੀ, ਏਲੀਅਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਰੈਪਚਰ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਬਲੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਸੀ, ਚਰਚ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕ ਆਫ ਬੀਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਸੰਗਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਊਗਾ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋ ਥੋੜਾ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਹੋਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਸੌਂਗ ਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ ਗॉड। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਲਈ ਜੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਪਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾਪ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਸੋ ਵੀ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਾਖ ਰਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਾਚਾ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਾਚਾ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਚਾ ਦਾ ਲਹੂ ਅੱਜ ਲਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲਹੂ ਲਿਆ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੈਰੰਟਿਡ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰੰਟਿਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ, ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Bless you, Lord. जी उठा है खून से तेरे, पाई है मैंने अबदी शिफा मेरे नासरिया।
दी शिफा मेरे नासरी। यीशु तू मेरी खातिर मरा है, यीशु तू मेरी खातिर मरा